नमस्कार दर्शक बंधु। आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, ब्रह्म मुहूर्त। यही ब्रह्म मुहूर्तटी जहाँकि भोर 3टारू 5टा मध्यर समय को ब्रह्म मुहूर्त कही थाउ। यही समय रे समस्त देवादेवी धरापृष्ठ को अवतरण करिथांती। यही ब्रह्म मुहूर्त रे आपण माने जहाँ भी चाहिए ताहा निश्चित भाव में करि परिबे। कारण यही समय रे एक अद्भुत शक्तिर संचार होइथाए सबु जगारे। जदि आपण माने यही ब्रह्म मुहूर्त रे 7टी कथा 7 दिन कहिबे, लगातार कहिबे, तेबे आपण मानक सहित चमत्कार निश्चित भाव में हेब। दर्शक बंधु, जदि यही समय रे अर्थात ब्रह्म मुहूर्त रे जदि आमे किछि खराब चिंता करूछे तेबे आम सहित खराब ही हेब। सही समय रे जदि आमे किछि भल कथा चिंता करिबा, अन्य पई किछि भल करिबा पई चेष्टा करिबा, तेबे आम सहित भी भल ही हेब। आपण माने तो निश्चय जानिथिबे, आपणकर माइंड रे जदि किछि नकारात्मक कथा चलिथिबो सेतेबेले आम सहित कौन होइथाए ना, सेतेबेले आम सहित नेगेटिव होइथाए। जेतेबेले आपण माने किछि पॉजिटिव विषय रे चिंता करूथांती तेबे आपणक सहित किछि पॉजिटिव ही होइथाए। सेथिपाई समस्ते कुहंती सर्वदा पॉजिटिव चिंताधारा रखिबा दरकार। दर्शक बंधु, जदि आपण सबुबेले दुखी रहउचंती, जदि आपणक परिवार रे किछि ना किछि समस्या लागी रहुछि, घरर सदस्य मानक मध्यरे मन मतांतर भली समस्या देखा देउछि, तेबे मु आपण मानंकु आज जेउ 7टी कथा कहिबी, एही 7टी कथा आपण माने प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्तरू कहिबा पई चेष्टा करंतु। आपणकर जहाँ भी किछि समस्या अछि, से धनगत हेउ, पारिवारिक हेउ किंबा कारोबार संबंधी हेउ, जहाँ भी किछि समस्या अछि ताहा निश्चित भाव में समाधान होइजिब। किंतु दर्शक बंधु, आपण मानंकु प्रत्येक दिन कहिबार अछि। हाँ, जदि आपण माने ब्रह्म मुहूर्तरू कहि पारु नाहंती, तेबे आपण दिनर एमिति गोटिए समय को निर्धारित करंतु कि सेही समय रे ही कहिबार अछि। जदि आपण माने 6टा बाछुचंती तेबे प्रत्येक दिन 6टा रे ही कुहंतु। जदि 7टा बाछुचंती तेबे प्रत्येक दिन 7टा रे ही कुहंतु। किंतु लगातार 7 दिन आपणकु कहिबार अछि। एहा सेमिति किछि बड़ जिनिस नुहे जहाँकि आपण करि परिबे नाही। आपण माने निश्चित करि परिबे। मु जानिछि आपणकु आपण एहाको निश्चय करि परिबे। तो दर्शक बंधु, जेउ माने एही भिडियोटी को देखुचंती, जदि सेमाने ब्रह्म मुहूर्तरू उठी जाउछंती, तेबे मु आपण मानंकु जेउ 7टी कथा कहिबी, आपण 7 दिन कंटिन्यूअसली कुहंतु। जदि आपणकर एही 7 दिन मध्यरे किछि भी परिवर्तन न हेउछि, तेबे आपण एही कथा को प्रत्येक दिन कुहंतु। काहेकि ना, जदि आपणक घर आखपाखरे किंबा आपणक घरे किछि भी नकारात्मक शक्ति थिबो, बहु परिमाण रे जदि थिबो, तेबे एते जल्दी तो सुफल मिलिबनी ना एही कथार। तो किछि तो समय लागिबो सेथिपाई। तेबे आपण माने भगवान को स्मरण करी सकारात्मक चिंताधारा नहीं एही 7टी कथा कुहंतु। रिजल्ट निश्चित मिलिबो, विश्वास रखंतु। तेबे दर्शक बंधु, चलंतु सेही 7टी कथा विषय रे जानिबा। एहा पूर्वरु वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु, एई जो 7टी कथा मु आपण मानंकु कहिबी, ताहा आपण मानकर भाग्य को निश्चित परिवर्तन करिदेब। दर्शक बंधु, आपण माने पूर्वरु जानिथिबे किंबा सुनिथिबे, दिनर एमिति गोटिए समय थाए जहाँकि स्वयं सरस्वती आम कंठरे बास करिथांती। जहाँ आमे कहिथाउ ताहा सेया ही होई जाइथाए। तेबे दर्शक बंधु, आपण केबे भी कुहंतुनी मु बहुत दुखी, मो पाखरे किछि भी नाही, मोर परिवार मते सपोर्ट करू नाहंती। आपण सेपरी जमा भी कुहंतु नाही। काहेकि ना, हुए तो सेई सबु कथा सतरे सत होई जाई पारे। तेबे सबु बेले आपण भल चिंता करी भल कथा कुहंतु। आपणक जीवन रे जहाँ भी किछि दुख जंत्रणा अछि ताकू आपण फोपाड़ी दियंतु।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି 7ଟି କଥାକୁ ଆମେମାନେ ମିଶିକରି କହିବା। ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ ହେଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି। ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ କଥାଟି। ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା କରି ପଠାଇଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା କରି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ଜାଣିବା। ଚାରି ଦିଗରୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ ସମ୍ପଦ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି କାଗଜ କଲମରେ ଏହାକୁ ଲେଖି ରଖିବେ ତେବେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖିକରି ରଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ କଥାଟି, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ନିରୋଗୀ ଅଟେ। ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ କଥା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅଟେ। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ନିରୋଗୀ ଅଟେ। ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ସଦାସର୍ବଦା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ କଥାଟି, ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ କଥାଟି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟେ, ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅଟେ, ମୋତେ ପରମାତ୍ମା ସବୁଆଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ ଅଟେ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ପଇସା ଆସୁଅଛି, ଏହିସବୁ କଥା ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଗରିବ ଅଟେ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୋ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜମାରୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏହିସବୁ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ? ତେଣୁକରି ଏସବୁ କଥାକୁ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା ଶିଖାନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ପିଲାମାନେ ସେମିତି ହିଁ ଗଢ଼ି ଉଠିବେ। କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ କାହା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିବା, ତେବେ ଆମର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଆମକୁ ତାହାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ବି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣ ଏହି 7ଟି କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି 7ଟି କଥାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏହି 5ଟି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ 5ଟି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।